الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عفواً يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق عن آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن حبنا بك لمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقام محمود الذي يقويته به الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. وجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان على سبيل. اللهم أغننا عما سواك وأوجبنا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang belum dimanain yang mana Sal? Yang belum dimanain mana Sal? Mana? Itu yang belum? Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu utai wong kang beriman. Utai wong kang imanaken kang sempurna, mukmin kamil sin al-nyani alil adil kamal kalau dalam ilmu balaghah. Mukmin yang sempurna. Utawi wong kang beriman kang sempurna imane gitu. Iku yapna sirna sopo al-mu'min anhu saking iku yapna sirna anhu saking al-mu'min wa amali lan saking amali al-mu'min wa kulilan saking saban-saban barang kulima siwal hakik kang selene Allah azza wa jalla apa ya malu maka ngamal sopo al-mu'min al-amal yang bira-bira amal wa huwa li'atal hali uta al-mu'min iku bimazilin ing dalam nggon nyingkir anha ada saking amal. Mazalah ing dalam mazalah orang kingsir sapa mukmin iki jahidu merangi sapa mukmin nafsu ing nafsune al mukmin al khalqalan ing makhluk kullahum sakabe khalqi wijambil haqi ing dalam araya Allah azza wa jalla hatta hadahu sehingga ngabimbing bimbingan khusus sehingga ngabimbing khusus sapa Allahu ing al-mu'min ila sabilihi maring dalane Allah. Qala Allahu ngandika sapa Allah azza wa jalla ngandika ing ayat walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Manane wallahu a'lam birradi walladzina lan utai wong akeh iku jahadu walladzina jahadu lan utai wong akeh jahadu kang sungguh-sungguh. Sapa alladzina pina ing dalam ingsun sadaya iku lanah dianahum yakti ngabimbing temenan ingsun agung hum ing alladzina subulana ing bira-bira dalan ingsun agung. Kono ana sira kabeh ku zahidina wong kang zuhud kabeh fil asya'i dalam pira-pira suwi-wiji wa qadrati qaditu lan teman-teman usri utawa bidabirihi kalawan pengurusane Allah biqallibuhum halai ngabolak-balik sapa Allahum ing alladzina biya diqadarihi dalam tangan qadare Allah. Wa idza wafaqu maka tatkala nyocoki sapa alladzina ing Allah naqalahum maka ngalihaken sapa Allahum ing alladzina ila qadarihim aling qadari Allah. Ya tuba wahai bejo temenan betapa suksesnya betapa bahagianya liman kadue wong wafaqo kang Tuba itu dipakai nama anaknya Gus Mik ya, Gus Tuba. Saya mondok di pelosok, pendiri pesantrennya Romo Yai Jazuli bin Utsman bin Sahal. Punya anak Yai Zainuddin, Yai Nurul Huda. Yai Nurul Huda punya anak Gus Kausar. Yai Nurul Huda juga punya adik Gus Mik. Gus Mik ini wafat umur 49, dari kecil sudah khawarikul adat. Di antara putra Gus Mik namanya Gus Robet. Robet itu Robit itu kalau bahasa Arabnya, cuman Gus Robet. Robet Gus Sabut Noto Prawiro Projo. Lalu Gus punya anak lagi namanya Gus Tuba. Nah Gus Tuba ini sekarang udah berapa bulan kemarin buat sebuah ormas namanya apa tuh? Yakuza. Medeni. Dan ternyata Yakuza ini didukung oleh Polda, didukung oleh Polres, Polda. Jadi semuanya manut ke Gus Tuba. Sepertinya Gus Tuba ini titisan Gusmi gitu. Yakuza, apa tuh namanya, ada tulisannya. Yakuza itu kan sebuah ormas paling ditakuti di Jepang. Begundal-begundal Jepang. Nah ini Allah viralkan
ormas Yakuza Indonesia ini setelah ada kasus pelanggaran-pelanggaran oknum-oknum pengasuh pesantren. Tidak ada yang berani menyentuh kecuali Gus Tuba gitu. Sehingga Gus Tuba menjadi jalan hidayah dari Allah, mudah-mudahan untuk para pengasuh pesantren yang tergelincir dari jalan yang lurus. Mudah-mudahan bagian dari pertolongan Allah. Tidak ada yang berani kalau Allah nggak kasih sesuatu. Jadi semuanya tanda kebesaran Allah, tanda Rahman Rahimnya Allah. Ya tuba ini bahasa Arab, apa tuba istilah ininya, lupa saya itu waktu mendok kalimat. Ya tuba wong kang bejo temenan, wong kang sukses banget, betapa bahagianya liman kode wong wapako kang nyocoki sapa man al qadaro ing qadar. Ditakdirkan apa aja oleh Allah manut. Pantadzarolan lan ngenteni ini matuk ke wapako limanin tazoro asalnya. Lan ngenteni sapa man pialal qadar mukon diri ing perbuatannya kang mentakdirkan. Wa amila ini matuk juga ke wapako liman amila liman amila, karena atau itu ala niati tikraril amil, amilnya man. Lan wong kang amal sapa ambil qadari kalawan qadar wasara lan lumaku sapa man ma'al qadari serta qadar. Waduh, ini mah udah kelas berat. Walam yakru lan ora ngupuri sapa man nikmatul aqdari ing pira-pira ing nikmate pira-pira qadar. Wa ayatun nikmatil muqaddirin uti tandane nikmate kang nyiptakan qadar, kang nakdiraken iku rahmatuhu walase al muqaddir al qurba ing marakaken minhu saking al muqaddir wal gina lan nyugihaken bi kalawan al muqaddir angkul khalqi saking saben-saben makhluk kaya al muqaddir. Bida wasala tatkala tepung apa qalbul abdi atine hamba ila rabbi maring pangarane abdi azza jalla agnahu maka nyugihaken sapa rabb ing abda bi kalawan rob anil khalqi ado saking makhluk yuqarribuhu marakaken sapa rob ing abda wa yumakkinuhu lan mempersilahkan tamkin itu mempersilahkan kayak Jahid nikah sama Hindun, kalau belum dikasih mas kawinnya itu secara hukum fikih boleh tidak tamkin, artinya tidak nyerahin dirinya. Begitu malam pertama pas mau honeymoon suaminya, "Nggak bisa bang, waduh kan mas kawinnya belum dikasih." Itu kalau belum kasih uang kawin boleh tidak tamkin, tidak menyerahkan diri. Makin makan ya makin tamkinan lan nyerahaken sapa mempersilahkan sapa Allah sapa Rabb ing abda koyo malikuhu lan ngamilikaken sapa Rabb ing abda yaqul lan ngucap sapa Rabb lahu maring abdin ngucap ing ayat ing lapan innakal yauma ladaina makinun amin. Ini surat Yusuf. Manane Allah alam biradi innaka yang satuna sira al-yawma yang dalam dinaiki sira Yusuf, ini Nabi Yusuf. Allah yang bilang innaka yang satuna sira Yusuf al-yawma yang dalam dinaiki ladana yang dalam sanding ingsun agung makinun iku wong kang apa ini
berkedudukan, wong kang anduweni kedudukan, aminan tur kang den percaya. Yastakhlifuhu gawe khalifah sapa rabbu ing abdan bimulki ing dalam kerajaane abdin kamastala kaya oleh gawe khalifah sapa sahibu Misra raja Mesir Yusuf nyatana Nabi Yusuf alaihissalam apa wadolan nyerahaken sapa rabb ilahi maring Yusuf amra mulki ing urusan kerajaane Yusuf wa hawasyiyahu lan ing sekitare mulki wa tadbira mulki lan ing pengurusane kerajaane Yusuf wasbabahu lan bir sebab mulki wa ja'alun ngadidiaken sapa Allah Rabb ing Yusuf aminan ingkang den percaya ala khazaini ing atas pira-pira gudange Yusuf hadal qalbu utai kilaki istikhlab hakada eling-eling kaya mangkono istikhlab iku kaya mangkono istikhlab hakada eling-eling kaya mangkono istikhlab al qalbu utawi ati iku idza sadat kalau wis bener apa qalbu hati yang udah bener tuh kayak gimana hati. Coba hati kita nih, waduh, rata-rata masih rusak ya, masih kacau, masih hancur. Terima kasih atas kejujurannya. Ketika udah benar kayak gimana hati itu? Karena nanti di akhirat tuh yang selamat itu yang hatinya udah benar. Kalau masih error gak selamat sekalipun ahli ibadah badaniyah. Utai al-qalbu ati iku idza sadat kalau wis bener apa al-qalbu wa zaharat lan wis katon apa qalbu bi apa ini nujabati non itu ya wa zaharat apa nujabatuhu kemuliaane qalbi wa zaharatuhu lan wa taharatuhu lan kesuciane qalbi nujaba taharat amma saking barang siwa maulahu kang selain Allah azza wa jalla makkanahu makkan yumakkinu makkanahu makkanahu gitu fa'ala yufa'ilu tamfilan makkana yumakkinu tamkin makkanahu maka mempersilahkan sapa rabbu ing qalba al-qalba yang mangkono ati minggulubi ibadihi saking berberarti nabi-nabi hambane qalbi wa min mamlakati lan saking keratone Allah dunyahu nyatane dunyane Allah wa ukhrahu lan akhirate Allah fayasiru maka dadi apa kalbu iku kambetan muridina kiblate atau titik pusate wong kang ngarepaken kabeh al-qasidina kang ngamaksud kabeh ing Allah. Gimana caranya supaya hati bersih? Atariku utawi dalane bila hadal ilmi maring kileki nyatane ilmu walama waktu kayak ini jadi apa ini? Oh jadi maf'ul dari atariku jadi maf'ul dari mana? Mendingan kayak pamarkam, nggak bingung mana fa'il, mana maf'ul, mana mubtada khobar.
Sabodo teuing mah teh. Bodo amat. Terima beres sabodo. Aduh, puyang ya. Mending jelema bodoh ti lu bingung. Jeung loba dihampura di jelema bodoh mah. Aduh. Kaduhung mondok ya. Nyesel mondok ya. Oh jadi ke mana ini? Jadi mubtada juga bisa kali ini. Oh ini jadi isim fa'il muridin qasidin itu kan beramal seperti fi'il. Kemarin guys, alfiah nanti apa markam alfiah mah? Ya deh, kemarin ya. Ambil Pak alfiah mana Salman? Gimana tuh? Isim fa'il beramal seperti fi'il. Wah, aduh lupa alfiahnya. Saya biasanya hafal alfiah, tapi gara-gara pamarkan jadi blank ini. Wajib tetap kemarin biasanya sok bisa banyak. Makanya kayak alfiah nanti biasanya hafal biasanya. Saya dulu mondok ke Pelosok udah bawa 1000 bait alfiah udah di luar kepala. Pas di tes sana cuma 700 bait. Kafi'li hismul fa'ili fil amali in kana an mudhihi biwajili kafi'li hismul fa'ili fil amali in kana an mudhihi biwajili. Isim fa'il itu bertugas seperti fi'ilnya. Kalau fi'ilnya tugasnya muta'ad, kalau tugasnya lazim. Kata kerja itu ada kata kerja transitif itu bahasa Indonesia. Kalau Arabnya ada muta'ad, ada lazim. Nah ini isim fa'il nih muridin, qasidin isim fa'il. Aroda yuridu bahwa muridun, qasada yaksidu bahwa qasidun. Nah, qasidun itu at-tariqah gitu. Jadi maf'ul dari isim fa'il. At-tariqah ing dedelan kang neja kabeh ing gitu ta, ing dedelan ila hadzal ilmi maring kenyataan ilmu la amal li lan amal wal amala. Oh ini matuk ke at-tariqah nih, awas jangan matuk ke hadzal ilmi nih. Wal amala matuk ke kasih kalau di Jawa tuh ain, lalu matuknya ke at-tariqah gitu mim, kasih strip 2 satu tandanya. Wal amala lan nejaing amal bil ilmi kalau ada ilmu zahiri kang zahir apa ilmu gitu. Waduh, welcome, selamatlah. La tata'awad aja ngabiasa akan sira al-batolata ing nganggur wal kasala lan males-malesan atau atil haki ngasema patuh ing Allah azza wa jalla fa inna kana satuane Allah iku ya betalika bakal nyoba sapa Allah ing sira kubatan ing siksaan. Anin Nabi dan dikatakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Opo annahu satuna ini opo annahu ini jadi naibul fa'il dari fi'il yang dibuang, kata kerjanya dibuang asalnya ruya. Opo annahu satuna Kangjeng Nabi kalau ngandika sapa Kangjeng Nabi ngandika ing hadis idza qassara al abdu fil amali bitalahu Allah azza jalla bil hammi. Waduh, pantas ini. Manana idza qassara tatkala nyendekaken sapa abdu hamba fil amali ing dalam beramal ibtalahu maka qasara ini PPK ya, taksir jadi apa ya, apa tuh
males-malesan gitu lah, ngelambat-lambatin, sholat lemot, ngaji lemot, sedekah lemot. Giat nah gitu, ka Allah teh giat nah. Beda jeung gawe, giatnya saya disiplin. Kalau ada uangnya disiplin biasanya. Kalau bilang pahala mah biasa aja. Idza qasara tatkala lemot gitu aja lah. Sekolah abdu hamba bila maling dalam beramal ibtalahu maka nyoba bakal nyoba sapa Allah ing abdan maka bakal nyoba ing abdan sapa Allah Gusti Allah azza wajalla bil hami kalawan sedih. Yabtalihi bakal nyoba sapa Allah hi ing abdan bihammin kalawan kebingungan, kesedihan. Maing barang bingung, maing barang lam yuk sangkang ora den bagi. Waduh mantap nih. Apa amalah kada abdin. Ini mah manain aja udah paham ini mah, nggak usah dijelasin. Merekam ya. Udah, ini kan yang ngaji kebanyakan dari Jawa. Ya, Pak Aris, nggak usah jelasin lah ya. Jawa semua ini. Kan saya udah manain bahasa Jawa ini. Ma ing barang lam yuksam kang ora wis den bagi apa malah pada abdin wa hamil yalilan bingung keluarga. Wa adiyatil ahlilan lan milarani ne keluarga. Waduh mantap ya. Ini kalau habis ngaji ini tenang nih, ntar besok bingung lagi. Wa nuqsani riwihilan kurangnya untung. Waduh masyaallah Isa Abdul Qadir Jailani pengalaman berat nih. Filma isating dalam pangopo jiwa wa isyanil waladilan. Masya Allah ini faktual banget ini. Saya juga baru baca ini. Tadi belum sempat baca. Tapi memang luar biasa nih. Pas baca nih Masya Allah mantep ini. Wa isyanil waladilan durhakane anak lahu maring abdin wa muna paroti zaujatil lan konfrontasine bini. Bini suka ngelawan aja nggak? Jadi kalau misalkan istrinya patuh ke suami, ini nggak bakal jadi wali, susah jadi walinya. Kalau istri sering ngelawan, nah tereh jadi wali ya, tereh cepat ya. Wah, kan kata Sayyidina Umar gitu, mayoritas para wali itu cobaannya lewat istri. Wa munafarati zaujati lan konfrontasi ngalawane istri. Wa inama tawajjaha lan ing dalem dindi madhep sira. Ya suruh maka ngabentur sapa abdun kulla dzalika ing mangkono ing sabar-sabar mangkono hamin malam yuksam ila akhirih ukubatan ing dadi siksaan li taksirihi karena pepekane abdin bita'ati rabbi dalam patuhe ing pangerannya azza wa jalla wastigoli hilan sibuke abdin ado saking Allah bidunya kalawan istigol ta'alluqna istigol bidunya kalawan dunya wal khalqi lan makhluk qala Allah azza wa jalla. Wis ngandika sapa Allah azza wa jalla Allah taala lewat sapa Allah ing ayat ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum masyaallah. Wallahu a'lam bishawab ma ing opo migawe sapa Allah Gusti Allah bi'adzabikum kalawan nyiksa sira kabeh in syakartum lamun syukur sira kabeh. Wa mantum lan iman sira kabeh. Tapi ini wala yajuzu lan ora wenang li ahadin kedue wong suwija apa ya tajja yen ta berhujjah
alaihi ngatas sehat bi qadaihi kalawan qadane Allah wa qadalan qadare Allah lahu iku tetep kaduwe balhu at-tasarruful hukum itu iku wenang ya iku wenang kaduwe Allah atas rubu utawi mengelola wal hukmu lan hukum la yusalu ora bakal ora kena den takon sapa Allah masaking barang yang malu kami gawe sapa Allah ikma wa hum lan utawi kaum iku selalu bakal den takon kabeh sapa kaum. Saya nggak mau panjang lebar lah, saya maknain aja dikit-dikit karena ini mah ceritanya yang ngajinya calon wali KB. Jadi Syekh Abdul Qadir ini sedang mendidik para calon wali. Tuh, kalau mau nyalon lurah, nyalon dewan kan banyak pesaing ya. Kalau nyalon wali mah jarang mau. Makanya ini yang di sini mewakili 300 juta WNI ini. Kalau kata Gus Bah mumpung dibuka para calon wali gerak daftar cenah. Jarang pesaing calon wali. Atau ini yang ngaji aja cuma segini, emang dikit calon wali mah calon. Kemarin dijelaskan takdzibu hatta fi sholati kalian taqul Allah akbar. Kamu tuh suka bohong aja dalam hidup. Sampai dalam sholat aja berani berbohong sama Allah. Kamu ngucap Allahu akbar, Allah yang maha besar, padahal wa takdzibu, padahal bohong. Kata Allah bohong dia, Allah maha besar. Kenapa? Lianna bidzal lianna fi qalbika ilahan ghairu, karena di hatimu numpuk Tuhan-Tuhan selain Allah. Emang apa Tuhan itu? Kullu ma ta'ammada alaihi, segala sesuatu yang menjadi sandaranmu. Kamu bergantung kepada uang, bergantung kepada kerjaan, kepada perusahaan, kepada orang kaya, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada makhluk, kepada tabungan, kepada aset, itu udah menjadi Tuhan. Kalau nggak punya tabungan gimana ya? Kalau nggak kerja saya nggak bisa makan kali. Terus itu, jadi semua yang menjadi tempat bergantung bersandar itu jadilah ilah. Sesuatu yang mendominasi hati. Kullu syai'in takhafu minhu, dan segala sesuatu yang kau khawatirkan terjadi itulah jadi Tuhan kamu. Aduh saya takut gak bisa makan, aduh saya takut di PHK, aduh saya takut nggak ada yang ngaji, aduh saya takut nggak ada follower, nggak ada jamaah, nggak ada santri, kalau kayak mah nggak ada yang nyumbang, itu jadi Tuhan. Semua yang kau takutkan itu jadi Tuhan. Watarjuhu, dan semua yang kau harapkan itu jadi Tuhan. Bahwa ilahuka, berharap tabungan makin banyak, berharap pengikut makin banyak, berharap follower jamaah makin banyak, berharap suami ngasih uang dapur lebih, berharap dagang untung, berharap kedagangan, kekerjaan, terus tuh yang menjadi harapan, tumbuhan harapan itu jadi Tuhan. Pada sebab apa? Sebab tidak ada yang bisa ngasih nikmat tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa yang kita takutkan terjadi tanpa izin Allah semua. Hakikatnya begitu. Tapi kau bergantung bersandar kepada hal-hal tadi selain Allah. Makanya kalau buka layu api lisanak, hatimu tuh nggak cocok sama lisan. Palu kalau yopiku alayoku kaulaka, perbuatanmu nggak cocok sama ucapan kamu, kata Syekh Abdul Qadir. Qul, ucapin Allahu Akbar. Alfa maratin, 1000 kali kau ngomong Allahu Akbar. Kalau perlu, biqalbika, pakai hati kamu. Allahu Akbar di hatimu 1000 kali, wa marratan bisanik jihad wal di lisanmu sekali. Allahu Akbar di hati, lisan sekali, hati 1000 kali. Itu dong, jangan di lisan sekali tapi ribuan Tuhan di hati bercokol. Harusnya dibalik. Qul Allahu Akbar alfa marratin biqalbika, ucapkan di hati Allahu Akbar 1000 kali walaupun di lisan sekali.
Jadi penuh oleh Allah. Ada yang nangis berapa kali ya? Waktu 2 bulan lebih yang lalu di depan saya. Dibuka hijab oleh Allah, merasakan kebesaran Allah, nangis luar biasa. Belum pernah nangis seperti itu dia katanya. Padahal ada istrinya, ada istri saya juga, ada anak-anak, nangis luar biasa. Allahu Akbar. Itu yang Mas Yuda itu. Ingat? Sudah. Memang dekat dengan Gus Tuba dia. Dulu ngaji tauhidnya luar biasa, berapa tahun kesini. Di waktu kerja di sini ceritanya, saya pengen ngaji. Nah, dia jadi security waktu itu. Pengen ngaji, diunjukin lah sama orang Bojong ke sini. Yang nunjukin mah cuma berapa kali, dianya terus. Jadi calo doang. Si koma, waduh tiap malam roboh sampai sekian tahun. Sampai suatu saat saya pengen berhenti kerja ini. Jangan berhenti kerja, bisnis dulu. Akhirnya dia kursus handphone. Udah bisa servis handphone, terus buka toko handphone. Nanti kalau udah penghasil secara syariat ya, udah penghasilan udah lebih dari gaji, baru berhenti. Bener tuh, dia buka toko di TB, dia buka toko di mana lagi itu, di rumahnya di Ngawi, yang nungguin saudaranya. Terus lama-lama dapat jodoh, istrinya ahli akupuntur, hampir master akupuntur. Terus karena istrinya kerja di klinik akupuntur di Jakarta Timur, kayaknya dia ikut istri bikin toko juga di Jakarta Timur tuh, Tanjung Priok apa namanya, lupa. Nah itu udah jauh dari Jakarta, ngaji aja terus ke sini tiap malam Rabu. Masya Allah, doakan saya kebeli mobil biar istri saya ikut ngaji, anak sampai punya anak tuh, sampai sebelum waktu ngaji pertama belum punya istri, sekian tahun baru. Nah terus udah gitu dia kayak indigo gitu Pak Orkam. Iya kayak indigo, sering ngurus Sudurung Winoro, oleh Allah kasih kelebihan. Nah, terus saya tiap suka bilang ke saya, jangan bilang ke siapa-siapa, Pak Yuda. Nanti kalau bilang, nanti lama-lama di orang-orang datang kayak dukun nanti, jadi dukun nanti bahaya. Ini ujian ini kayak begini. Terus tiap dia kesini ngaji, suka ada katak yang ngikutin, nongkrong aja di jok motornya. Hampir tiap kesini tuh katak. Tuh, udah jangan bilang siapa-siapa lah, serahin ke Allah. Nah, udah gitu. Sering apa yang feeling dia terjadi. Nah, suatu saat buka toko di TB maju, di Tanjung Priok maju. Lalu kalau kesini isinya diajak anaknya itu kesini 2 jam, pulang 2 jam, ngaji 1 jam, jadi 5 jam. Sebelum punya mobil dia setiap dibawa motor, mobil setiap di motor bawa kendaraan itu istighfar nggak pernah berhenti, dapat berapa ribu itu dia. Dari mau berangkat sampai sini pulang terus sampai suatu saat ngantuk. Udah masuk wilayah Jakarta, ngantuk berat sampai jatuh. Dia kira udah jatuh ke sungai, ternyata nyangkol di besi jembatan itu, nyangkol. Tapi aneh, terus ada polisi katanya dikasih tenang aja itu, istighfar terus berapa ribu itu PP itu dia istighfar. Kan di sini suka ada gerakan 1 juta istighfar lah istilahnya. Ayo istighfar di jalan, umur nggak ada yang tahu. Alhamdulillah tuh, Allah kasih mobil baru, beli mobil terus tabungannya makin banyak, dia beli tanah di Ngawi, terus bangun rumah, bikin konter. Begitu udah berlimpah tanahnya, mudik sana, istrinya berhenti kerja. Kalau kesini istrinya ini terapi keluarga, akupuntur. Pernah juga saya antar Mbak Uci di akupuntur sama istrinya. Oh luar biasa, jadi jalan deket. Kalau nggak lewat itu nggak bakal deket sama Mbak Uci itu syariatnya gitu.
Nah dia terus sekarang di Allah kasih dekat dengan Gus Tuba. Suka ada Dzikrul Qabilin di tempatnya yang suka nge-share ke grup itu. Ya itu ya. Dan suka sekarang nih istrinya suka nerap akupuntur ke isinya Gus Tuba. Gusmi gitu pencetus Dzikrul Qabilin. Dzikrul Qabilin itu zikir orang-orang yang lupa, mengingatkan orang-orang yang lupa ke Allah. Itu bacaannya tauhid semua, ikhlas. Bacaan-bacaannya sekitar tauhid ikhlas segala kemarifatan. Di Mabes TNI juga sering Dzikrul Qabilin tiap berapa minggu sekali ya. Udah masuk ke nasional itu. Putra-putranya Gusmi pada wilayah Jawa Timur. Gus Mikmah waktu masih kecil juga nggak jarang ikutan ngaji. Ketika abahnya sudah mulai di majelis ilmu di masjid, putra-putranya kakaknya sudah ngaji semua, udah pegang kitab sama sekian ratus santri waktu itu. Sekarang udah 25.000 santri. Gus Mikmah belum datang, tapi abahnya belum mulai ngajar. Kalau Gus Mikmah belum datang, begitu datang bawa kita banyak, muterin abahnya, muter keliling-keliling, kabur lagi, nggak pernah ngaji. Udah beda dari kecil, hobinya mancing, cuma di belakang pondok tuh ada sungai Berantas. Kalau mancing diantar sama Hodam, itu sama santri khusus. Kalau mau ngambil ikan di sungai nggak pakai perahu, jalan aja di atas air. Itu udah ada kelainan dari kecil. Begitu udah dewasa, mainnya di hotel, terus Hotel Elmi Surabaya. Hotel Elmi ada ya? Hotel Elmi Surabaya, di diskotik, night club segala macam. Tapi setiap beliau gaul sama orang-orang di night club itu banyak yang tobat gitu. Udah banyak kelainan. Kadang ngajar ngaji di Mojokerto, di mana itu sambil nyetel wayang gitu. Tapi muridnya saroleh gitu pada tobat. Ini mah tanpa musik juga nggak pada solehan. Ya gitu sambil nyetel wayang. Padahal nggak ngaji dulu ke ayahnya, tapi bisa ngajar. Pada tobat, makanya begitu wafat itu lautan manusia yang takziah, dari mulai berandal kelas kakap sampai kelas teri, sampai dari orang biasa sampai ulama-ulama kelas kakap. Itu suasana alam juga kayak berduka luar, bentar panas, bentar hujan. Nah itu makamnya ditambak Kediri, makam para wali, termasuk mantan ketua NU siapa? Buya Sidik ya. Masya Allah, dari kecil sudah sebutnya wali Wahbiyun namanya. Kan ada wali Kasbiyun, ada wali Wahbiyun. Dan dikasih aja oleh Allah dari kecil jadi wali. Kalau wali Kasbiyun mah dia mondok dulu, terus mendalami fikih, tauhid, terus sampai masuk ke dunia thariqah. Satu saat Allah kasih jadi wali gitu, lewat ilmu. Nah kalau wali kasbi mah dikasih aja oleh Allah gitu, lalu dibikin pinter oleh Allah gitu. Walaupun gak mondok bisa. Oh katanya wali mah kudu pinter, atau masa wali bodoh, nanti dibikin pinter oleh Allah gitu. Laduni hakiki namanya, bukan laduni ijazah laduni biar pinter mahar 100 juta. Nah itu mah laduni dukun. Ini malah dunia hakiki nih, langsung dari Allah. Artinya apa? Ilmu kemarifatan. Jangan kamu ucap Allahu Akbar tapi hati ribuan selain Allah. Ingat uang, ingat kerjaan, ingat keluarga, ingat makhluk, ingat orang kaya, ingat pejabat, bohong kamu. Lebih baik walaupun satu kali Allahu Akbar tapi 1000 kali Allahu Akbar di hati. Mata stayan taqula la ilaha illallah. Kamu enggak malu emang ngucap la ilaha illallah wala khalqu ma'budin ghairi, sementara di hatimu ada ribuan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita biasanya fokus ke Allah apa selain Allah ketika sholat? Yang banyak ingat ke Allah apa ingat selain Allah?
usah dijawab lah, sama berarti. Sama berarti. Tobat. Kembali ke Allah azza wa jalla min jami'an tapihi, dari kelakuanmu yang ada. Ayo tobat, istighfar yang banyak. Wa anta ya man yu'allimul ilma, juga orang-orang yang ngajar ngaji. Aduh, ini tersinggung nih. Orang yang suka ngajar ngaji, wa qad qana minhu bil ismi, kamu statusnya kiai, disebut kiai sama orang, tapi amalnya enggak sesuai dengan kekiaian. Ais yanfa'uka, enggak ada manfaatnya loh. Idza qulta ana alimun, kalau kau bilang gua kiai nih, gua ustaz, faqad kadzabta, bohong dia, kata Tuhan saya. Kaifa tardoli nafsika annaka ta'muru ghairaka, bagaimana mungkin anda ngerasa senang dengan dirimu sebagai status alim, annaka ta'muru ghairaka, engkau merintah orang lain, bima la ta'maluhu, dengan merintah sesuatu yang kau tidak amalkan. Gitu. Nyuruh ikhlas, kamu masih ria. Lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah dalam Quran. Bagaimana mungkin Anda ngomong sesuatu yang tidak kau amalkan, mengajarkan sesuatu yang belum kau amalkan. Waihaka, cilaka lo, ta'murun nasa, kamu perintah orang-orang bisidqi supaya jujur, kamu harus jujur, tapi kamu sendiri bohong. Makanya ngaji yang begini mah jarang yang kuat lama. Pamar kambayang 100 tahun, kurang normal ya jelema. Dablak dulu. Ngaji begini mah jarang yang lama, jarang. Berat. Tauhid itu berat. Tauhid tasawuf itu berat. Yang tidak senang jujur mundur. Yang tidak senang ikhlas mundur. Yang cinta dunia mengakar mundur. Kalau nggak mau bersih hati, nggak mau ngaji begini, berat. Tapi bagi orang yang dipilih Allah nanti istiqomah gitu. Berat, di Bojong aja, di Bojong di sini. Dulu penuh, majelis ini penuh sampai ke teras-teras rumah waktu belum dibangun. Mundur terus sampai sekarang tinggal berapa? 2 ya? Mana? Yang mana orangnya? Mangkus mana? Mangkus saya. Nggak ada, udah mundur juga Mangkus. Mang Dayat sama Nang Dayat. Nggak ada juga. Apa-apalah, terserah Allah aja. Masya Allah. Dulu 99% orang Bojong yang ngaji. Sampai berbagai komentar. Iya lumayan dadut timbalin kelas orang. Ada yang ngomong begitu. Tahu nggak dadut? Kelas berat ini mah ilmu, bukan kelas kita. Mundur. Ada lagi yang, ini mah saya ngaji tauhid kayak digorok ini. Prih. Ada yang pada bilang ke Abah gitu. Ada yang komentar gini lagi, masuk gini kok Allah, gitu kok Allah, atau kan kita kudu ikhtiar, gitu. Orang macam-macam. Nanti curhatnya ke Jawara Khotib tuh. Jawara Khotib diangkat oleh Allah, kasih hidayah, ngaji luar biasa, istiqomah. Terus perdukunannya tobat berhenti, ngedukung maksiat tobat berhenti, Allah kasih hidayah. Tapi sekarang udah 3 tahunan kasih setruk, mudah-mudahan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, mudah-mudahan dimuliakan Allah, kasih yang terbaik. Sekarang masih ada tapi masih bisa komunikasi. Saya kadang nengok beliau tapi jarang, suka begini. Salah siapa pengen tobat? Kan banyak dosa zaman dulu, ngedukung dangdut. Iya. Sekarang sedang dibersihin oleh Allah, sing ridho. Allah mau bikin begini, nanti di akhirat gak disiksa lagi. Iya. Ingat aja hadis itu ya. Orang yang gak bakal disiksa lagi di akhirat, di dunia dihabisin siksaannya. Ajalalahu quba fid dunya. Nah itu jadi hadis hiburan buat beliau. Jadi siksaannya dihabisin di dunia. Badan habis. Dulu banyak orang datang ngasih ini itu, nanya ini itu. Sekarang tidak satu pun mendekat beliau. Udah berdua bersama Allah aja lah. Istri mudanya wafat setahun yang lalu. Sekarang yang ngurusin istri pertamanya. Isinya, Bu, sing sabarnya, kan banyak dosa dulu ke suami. Pas dicandung sering ngomel suami. Sekarang waktunya nebus dosa.
Sekarang ladang pahala, capek menggugur dosa, jangan ngeluh ya. Iya, mau siapa lagi atau kalau bukan saya ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Alhamdulillah tuh. Masih bisa sholat, masih walaupun sangat kesulitan. Ketika sudah Allah kasih hidayah tobat, sering puasa ngodoin puasa zaman dulu, sering ngodoin sholat, masya Allah. Terus banyak ustaz-ustaz yang diomel-omelin, woi ulang hikmat musyrik, waduh galak jasa. Terus diajak ustaz ngahar hikmatnya malah musyrik yuk, tentang jeung tauhid ya. Ulah gitu, tentang jawara, ulah. Ini mah buat ngaji kita ya, bukan buat menjustis orang ngaji kayak begini. Biarin orang punya jalan masing-masing. Wapak malu wapak cenah menuhankan wapak, waduh galak jasa jawara. Sampai ada orang-orang bilang siapa itu? Oh Kiai Rosid, pama abahnya Ki Jeremy itu, mamangnya ibu. Tips ya mau untung tuh bisa baca kitab cenah. Lamun sia bisa baca kitab, galak kasana ka jelema. Dalilna yo. Oh aing sayang teu mondok aing. Oh nyakiainya jawaran kan ya. Itu tobat-tobatnya beliau tuh gara-gara disuruh jadi bendahara masjid sama Kiai Rosid. Kiai Rosid punya istri, istrinya itu bibinya ibu saya. Lalu punya anak Kiai Ibu Jeremy yang kemarin jadi besan Allah takdirkan 4 bulan yang lalu nikah sama anak saya. Mudah-mudahan aja sakinah mawaddah warahmah berkah. Nah itu Kiai Rosid ceritanya minta Haji Jafar almarhum tuh jadi bendahara masjidnya. Ini tahun 75-an, saya baru umur 5 tahunan itu. Masjid zaman dulu mau dibangun itu. Digaji sabaraha kiai, minta gaji. Terus minta haji itu yang di depan, saya nggak mau sebutin namanya, masih ada orangnya soalnya. Minta gaji juga. Lalu ya Rosid nunjuk ya jawara khotib. Tim daek sih jadi bendahara masjid. Aduh. Banyak dia mabok dia masih dagang di Mester Jakarta sama Haji Wira belum jadi lurah tuh, sama Haji Adung segala. Waktu masih belum jadi orang kaya. Kalau nggak salah, Mang Parta, Haji Ombi itu. Nah itu miras sudah tiap hari wajib tuh, miras 1 botol miras. Kalau enggak dosa, karena wajib. Tiap hari 1 botol wajib itu. Suatu saat dipanggil sudah jadi bendahara, waduh. Nah pinter amat ya Kiai Rosid nyuruh tobat saya. Tentu saya kalau jadi bendahara masih mabok malu. Saya ngeri gaji ente, tuh kudu abah Kiai ikhlas. Nah dari situ ada hidayah tobat. Terus suka ikut ngaji wujud gidam bako Kiai Rosid sama Kiai Jamsuri. Nah terus suatu saat Allah kasih hidayah ngaji di sini. Waduh, dulu pernah nggak kayak begini, ini luas banget surahannya. Kapan beda zaman akhir ini mah jelasnya lebih luas. Alhamdulillah. Nah di situ geger dia begitu ngaji di sini tunduk aja kepalanya di samping kanan saya. Abah samping kiri, beliau samping kanan. Geger pojokna sekitarnya. Wih, Haji Budin cenah. Saya kan di sini bukan Haji Janal, panggilan Haji Budin. Boga ilmu naon bisa naklukkeun Jawara eta. Viral. Terus lama-lama Jawara khotib ngajak bos Haji siapa? Agus. Wow, makin viral, makin kaget publik. Nah, padahal nggak punya apa-apa karena Allah aja mau mengenalkan di sini ada tauhid gitu. Kalau kata guru mah. Jadi ketika ada orang-orang jadi tobat, kata guru mah itu bukan kehebatan kamu, itu mah Allah sedang ngasih tanda bahwa kamu sedang mengajak manusia ke Allah gitu. Jadi jangankan merasa hebat, merasa punya ilmu aja jangan. Awas. Jangan sampai kau menstatuskan diri sebagai alim padahal kamu belum sesuai dengan
ucapan dan perbuatan. Lima taquluna ma la taf'alun. Ngapa kamu ngajarin sesuatu yang kau belum lakukan? Ngomong aja bisa. Tamurna sabisiri wa anta takdzib. Kamu menyuruh orang jujur sementara kamu banyak dusta. Allahu Akbar tapi bohong. Pulusu akbar. Duha aja, sholat duha. Kebayangnya kaya ya. Sholli sunnatul duha rakaataini. Allahu Akbar. Bukan. Rakaataini al-pulusu akbar. Gitu. Tahajud. Terus tahajud rakaataini al-pulusu akbar. Mas duit baik sholat. Nah, udah dibahas lah, udah sering dibahas tuh. Jadi berbagai macam selain Allah numpuk di hati. Bohong kamu. Ta'muruhum bitauhid, kau melentah mereka untuk bertauhid, mengesahkan Allah bidzat bi sifati fil afal. Wa anta musyrik, tabu kamu masih musyrik, masih menuhankan selain Allah bidzat bi sifat fil afal. Ada yang bisa nolong selain Allah, ada yang bisa ngasih uang selain Allah, orang-orang kaya, pejabat, orang kaya, ada yang bisa bikin celaka tanpa izin Allah. Oh, bohong kamu, belum tauhid, belum tauhid. Kayak ini aja, kayak kata guru mah, datang santri senang, santri nggak betah, sedih, itu berarti masih Abdul Khalqi, belum jadi hamba Allah, masih belum bertauhid. Dipuji senang, dihina, dipitnah jengkel, oh berarti belum bertauhid. Tamuruhum bil ikhlasi wa anta mura'in, munafik. Kamu nyuruh orang-orang supaya belajar ikhlas, kamu sendiri enggak ikhlas. Munafik kamu, bohong. Oh, buktinya kalau ada yang ngundang, oh akikoh bukan kebayang pahala zikir tapi kebayang berkah. Oh, munafik tuh mah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak Allah haji mah, jauh Ambon. Berkat. Kalau kata guru mah, ada zikir hakikat, ada zikir thariqat, ada zikir berkat gitu. Kita nomor berapa? 3. Ngaku bae enggak? Terus istighfar gitu lah. Kayak yang dinaikkan itu Allah tenang wae. Nanti dari zikir berkat ke zikir thariqat, nanti ke zikir hakikat. Sugan we naik gitu sugan. Siapa tahu asal sambil ngaji dan latihan. Istighfar kata Abah Uji sia madu nu kabayang ngangpau bae pod ampau aing ge halihu istighfaran. Asal kabayang ngangpau istighfar, kabayang uang istighfar, kabayang gaji istighfar terus, kabayang untung istighfar terus. Tamurhum bitarkil ma'asi wa tartabiha. Kamu menyuruh orang supaya tidak maksiat, padahal kamu ngelakonin terus maksiat. Maksiat hati nih maksudnya. Udah lewat maksiat ildawi mah. Qadir tafal haya, benar-benar kamu tuh udah enggak punya rasa malu min ainaika. Gak ada malu, gak ada malu. Law kana laka imanun lastahaita. Seandainya kau jadi orang seandainya kau punya iman, malu atuh kalau punya iman mah. Tak tahu malu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya nasihatin al-ihya minal iman. Malu itu termasuk sebagian dari iman. Jadi orang yang enggak punya rasa malu itu enggak punya iman. La imana laka wala ikwana laka wala amanah. Kamu tuh enggak punya iman, enggak punya yakin, dan enggak bisa amanah kamu ini. Enggak bisa dipercaya kata Tuhan saya. Khuntal ilma, kamu tuh mengkhianati ilmu. Wa dhahabat amanatuka, sehingga amanahmu hilang karena mengkhianati ilmu, enggak amanah kamu. Wa kutibta indallah, sehingga ditulis di sisi Allah khawanan, kau ini pengkhianat. Bau. Tenang, ini harus kiai Pak Markam, jangan tersinggung. Khusus kiai Markam, kiai Toto. Pengkhianat, kau ditulis di sisi Allah pengkhianat. Aduh kata Tuhan, selari pula kadawaan, gua kagak tahu obat lu nih apa, illa taubat, kecuali taubat. Kamu pengkhianat, susah obatnya kecuali taubat. Wastabat alaih, dan terus taubat konsisten, taubat bil lisan, bil janan, bil arkan. Man saha imanuhu, orang kalau imannya sudah benar, sudah bagus, iman kepada Allah, yakin ke Allah, Allah lihat, Allah dengar, Allah saksikan, Allah penanggung jawab rizki, tidak akan pernah terjadi nikmat tanpa izin Allah, tidak akan pernah terjadi musibah tanpa izin Allah. Tuh, iman kepada takdir baik, takdir buruk. Maka orang kalau sudah seperti itu, salama kullu umuri ilaihi, maka Allah pasrahkan seluruh urusannya kepada Allah.
Wala yaj'alu syarikan fiha, tidak akan pernah musyrik, tidak akan bergantung bersandar kepada selain Allah, kepada harta, tahta, wanita, kepada kedudukan, kepada pujian makhluk, mulut lidah, tidak, kepada orang kaya, kepada banyak, enggak, karena semua itu hanya makhluk, hanya jadi jalan. La tusyrik bil horki, kau jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan makhluk, wala sebab juga dengan berbagai macam proses. Nggak ada sebab itu. Sebab itu hakikatnya yang bikin Allah, musabbibnya adalah Allah. Jangan ada pula sifat, apalagi pula sifat qadariyah aja nggak boleh di hati. Ingat pelajaran Muhammadiyah pemerekam. Pula sifat qadariyah nggak ada itu. Bukan bensin yang bikin mesin bergerak, Allah. Bukan cabai yang bikin perut mules, Allah hakikatnya mah. Bukan orang kaya yang nyumbang, Allah. Mereka hanya jadi jalan. Jangan berharap apapun dan siapapun. Bukan nasi yang bikin kenyang, Allah. Ya, terus aja. Masya Allah. Bukan mobil yang menyampaikan Paris ke sini, Allah. Mobil mah jalan doang. Kalau Allah mau, naik sajadah gak bisa ke dia. Cuman Allah belum mau. belum mau, ada tipe besi sombong. Kayak ada wali di Kerawang, itu udah wafat. Siapa? Ajengan Ahmad, Ajengan Busairi. Kalau Ajengan Busairi muridnya Buya Dimyati ya. Ajengan Ahmad teman mondok adik kelas di Mama Sempur. Itu selama hidupnya, mimpi ketemu Rasulullah, mimpi diajak ke sebuah tempat yang tidak pernah disaksikan di dunia. Ditulis di pinggir dalailnya, tulis pada malam kesekian mimpi utama Rasul, diajak sana malam kesekian, dikasih ini terus, tapi nggak dikasih tahu siapa-siapa. Begitu sudah wafat dibaca oleh anaknya, Masya Allah, ini abah mimpi kapan jenggangnya Nabi sering banget. Terakhir dikasih wiridan yang tidak boleh ditulis tuh mah wiridannya. So, kalau ditulis bahaya. Bahaya, kita wirid oleh Rasul gitulah. Asal dibaca les aya di Mekah gitu, les aya di Amerika gitu cenah. Oh, asa-asana pelaku jasa eta. Enggak usah pakai pesawat pergi haji. Kalau malam Jumat Ajengan Busairi apa Ajengan Ahmad nih? Saya lupa nih dua. Antara dua itu. Semuanya ini para wali Allah. Ajengan Busairi mah santrinya nggak pernah lebih dari 40, nggak pernah. Kalau Ajengan Ahmad sampai sekian ratus. Ajengan Busairi saya emang nggak mau lebih dari 40. Kenapa? Karena setiap makin banyak santri makin berat tanggung jawab di sisi Allah nanti saya gitu. Tapi dia nggak mesti yang banyak dikitnya santri itu menunjukkan makom di sisi Allah kalau kata guru Gandaria. So, tidak sedikit juga wali tidak punya santri gitu. Nah udah gitu, asal malam Jumat baik ke pemakaman. Ini yang dulu ngirim saya beras waktu mondok. Sedang dalam siksaan Allah, munajat ke Allah, diangkat siksanya gitu. Hitungannya ada orang-orang tua asuh sekarang nih, mudah-mudahan aja jadi jalan. Mudah-mudahan yang sedang di pondoknya dibimbing Allah jadi ulama-ulama zuhud nanti. Dahsyat. Makanya kata guru kalau mau mondok tuntas sampai jadi zuhud. So kalau nggak tuntas mondoknya nanti belum tuntas sudah beres mondoknya udah selesai nanti jadi ulama perebut berkat gitu, satu sama lain saling menjatuhkan gitu. Alhamdulillah. Cuman makom kasbi harus kasar katanya, jangan tata jeridan cukup rumah. Al haya minal iman, nawas kata Kanjeng Nabi, malu itu termasuk sebagian dari iman. Orang kalau tidak punya malu berarti imannya masih kurang. La tusyrik bil khuluqi, jangan menyekutukan Allah dengan makhluk. Saya mau datang ke orang kaya, siapa tahu bisa membantu. Musyrik. Wal asbab, jangan bersandar fokus kepada asbab. Sebab hanya jalan dari Allah. Gara-gara ini nih saya ketipu nih, gara-gara si fulan nih. Bukan, gara-gara Allah. Kalau kasarnya begitu.
Itu mah tabungan kamu itu milik Allah, diambil oleh Allah, ditambah oleh Allah, jalannya lewat ini dan itu, gitu. Kalau lagi ngaji mah adem nih. Ntar beres ngaji aja pusing lagi. Kurang ngajar si bulan ibu saya tuh. Istighfar deh. Wa tataqayyada biha, dan jangan terbelenggu oleh asbab, oleh makhluk. Aduh, hati jangan bersandar bergantung. Waduh, gara-gara si fulan, oh mudah-mudahan si fulan ini gara-gara ini dan itu. Mungkin kalau ada mobil bagus mau ini, mungkin aduh gara-gara gak ada mobil, terus sibuk dengan makhluk. Hati kotor. Wa idza tahaqqaqa hadza, kalau ini sudah jelas hati sudah tidak ada syirik, tidak bergantung bersandar kepada selain Allah, salabahu minal afat, maka Allah selamatkan dari berbagai bencana, fi jami' ahwali, dalam seluruh kondisi Allah selamatin. Terus gimana? Tsumma yatakilu minal iman ilal yaqin, dari percaya Allah naikin ke yakin, gitu loh. Pindahin tuh, percaya ke Allah. Kalau percaya kan di sini dong. Ya, kalau yakin tembus ke sini. Nah, kalau mau sakinah di sini nanti nih. Kalau percaya di kepala doang, percaya Allah lihat, tapi masih suka bohong, masih suka maksiat, baru percaya. Kalau udah yakin, waduh, udah yakin mah udah nggak bisa bohong, nggak bisa maksiat, dan tenang hidup. Udah yakin mah, udah nggak ngelihat makhluk, udah. Mau dikasih rezeki berapa, udah nggak pernah pusing. Udah yakin mah kalau tenang aja, udah kayak di surga udah. Yakin, ainul yakin. Jadi dipindahin oleh Allah kelas dari percaya ke Allah menjadi yakin. Tsumma ta'tihi wilayah al-badalah, kemudian Allah jadiin wali badal, wali abdal. Wali abdal mah ada yang ini pemerekam, ada yang biidznillah ya, ada yang bisa 2 tempat dalam satu waktu, ada yang bisa 3 tempat. Anak Abdul Qadir sampai 40 sosoknya, jadi 40 pada satu waktu, jadi 40 sosok. Saya alhamdulillah tadi buka puasa bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sama saya, di rumah saya, 40 orang buka bersama Tuhan Syekh Abdul Qadir. Guru dulu begitu dulu, guru berapa biidznillah ya. Padahal nggak pernah kemana-mana, sakit parah, tapi ada yang kedatangan Kiai Soleh, saya padahal mah di rumah aja, naik sepeda katanya. Ngobrol, assalamualaikum, terus istri saya bilang apa gitu, saya sedang di luar. Terus siapa lagi itu ya? Banyak karomahnya. Pak Markam kalau dikasih bisa 4, ngandung. Terus kadinya mangana candi berek Allah. Kata istri pertamanya, alhamdulillah supaya saya di rumah saja, padahal mah di pos 234 nanti nggak kerja dia, di kerjaan tuh yang palsunya tuh kata sih. Kayak Buya Dimyati dulu kan, waktu pemilu itu tahun 77, saya udah umur 7 tahun dengar dari abang. Buya kan waktu itu cuma 3 partai ya, Golkar, PDI sama P3. Itu Buya Dimyati itu kasus apa ya? Biasalah, Golkar diktator. Waduh, Abuya di penjara gara-gara kampanye apa ya, lupa saya itu, baru umur 7 tahun. Abah aja cerita apa, Abuya di penjara, Buya Dimyati cenah. Tapi aneh, di penjara ada, di rumah ngajar santri juga, aneh cenah. Geger itu. Terus yang nyidang itu hakim jaksa pada stres semua katanya, pada gila semua yang nyidang Abuya. Buya Dimyati. Buya Dimyati mah kalau wukuf di Arafah nyeleneh, termasuk Buya mah tadi kan. Pada waktu haji tahun kemarin atau tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu. Wukufnya enggak kayak umumnya haji. Sebelumnya apa setelahnya itu? Apa? Abuya kan udah ahli ijtihad, ahli fatwa. Udah punya dalil sendiri. Waktu belum haji yang tahun lalu tuh ngumpulin para ulama sedunia rapat di sono di Mekah untuk ngebahas hal-hal penting.
NU seluruh dunia gitu. Wow, Abu Yama tadi Masya Allah luar biasa. Apalagi ayahnya Abu Yadi Miati, sholat tarawih aja 33 juz semalam, 20 rakaat 30 juz, witir 3 juz lagi nambah. Dan Abu Yama seumur hidup puasa kecuali hari setahun 5 hari libur, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Termasuk anak-anaknya sekarang puasa semua seumur hidup. Puasa naon atau puasa sunnah seumur hidup. Saumud dahar namanya. Puasa dahar gitu. Saumud dahar. Ad-dahar itu sepanjang tahun, puasa sepanjang tahun. Jadi nafsunya terkendali terus. Meminimalisir makan, meminimalisir ngobrol yang tidak perlu, mengurangi tidur. Sebutnya kalau dalam hikam apa tuh? Tarkul anam, tarkul manam, tarkul ta'am, tarkul kalam. Mengurangi bergaul kecuali dengan orang-orang soleh, mengurangi makan, mengurangi bicara yang tidak perlu, mengurangi tidur. Gitu. Tapi ada juga si wali yang tidur terus-terusan, beda sama. Perlu dicontoh tuh. Nah, enak tuh. Disebutnya wali cikret. Keret-keret kerek melulu. Waktu zaman dulu jadi presiden tuh datang wali cikret. Ketemu ke istana negara, padahal dijaga tapi masuknya lewat apa kali ya? Sampai istana gelar tikar, ngopi, kacang, tidur, udah gitu pulang. Jangan jadi beban makhluk kejadian, jangan. Oleh Allah diangkat kelasnya jadi oleh abdal, sumal ghibah, sumal ghaibah, kemudian diangkat jadi wali rijalul ghaib. Warubama atat bi akhiri ahwalihil qutbiyah, kemudian kadang-kadang ujungnya jadi wali kutub. Waduh, ya mah presidennya wali. Wali kutub itu pimpinan wali sadunia. Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i kan. Setiap tahunnya ada penggantian kalau nggak salah, setiap tahunnya wali kutub. Abdul Qadir Jailani Qutbil Gaus kan. Qutbil juga kutub macam-macam, ada Qutbil Gaus, ada Qutbil Ahwal wal Anwar. Nah, mursyidnya guru tuh Habib Al-Habsyi, Qutbil Ahwal wal Anwar. Angkat ku Allah yubahi bihi, oleh Allah nanti dibanggakan para wali itu inda kulli khalqatil jinni wal insi, nanti di hadapan seluruh makhluk jin dan manusia. Dibanggakan oleh Allah, bahkan di hadapan para malaikat wal arwah, dan di hadapan para arwah nanti dibanggakan. Disanjung oleh Allah, kan para kekasih Allah ya. Nah, nanti yuqaddimuhu wa yuqarribuhu, didahulukan oleh Allah, dipentingkan, didekatkan dengan Allah. Wa yuwallihi ala khalqihi, dipelihara khusus oleh Allah, diurus lahir batin. Wa malikuhu, dikasih kekuasaan, dikasih kebebasan oleh Allah, lalu dicintakan oleh Allah, lalu makhluk dicintakan oleh Allah ke dia, dan dia dicintakan oleh Allah ke makhluk. Bukan cinta ke makhluk tapi dicintakan. Gitu. Kalau kita kan cinta, bukan dicintakan, sehingga jadi penghalang ke Allah. Wa qul hadza asasu bil, nah ini semua pondasi perpindahan dari percaya ke yakin terus. Al-imanu bi khabari sholihi, pondasinya itu adalah iman kepada Allah, kepada Rasul, wa tasdik, jujur. Ini merupakan pondasi. Al-Islamu, terus pertama Islam, sumal iman, kemudian mengamalkan kepada kitab-kitab Allah, Quran, hadis, syariat Rasul, juga aturan-aturan Rasul, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu. Ulang aku wali tilok sholat, waduh, jangan diikutin, Tapi kalau ada yang kayak gitu udah no comment aja lah, no comment. Kayak sekarang siapa yang suka nyeleneh, yang viral, suka ada nyeleneh, sekarang,
Hah? Iya benar. Udah jangan komentar, jangan. Jangan komentar, tau nggak? Lamun hayang nyaho kena nyamai ke Abuya. Siapa sebenarnya itu? Aduh, ya, jangan komentar lah. Takut salah. Nah nyampe ke Abuya nyahoan. Tahu Pak Aris? Siapa coba? Wah kurang gaul. Siapa orang kamu? Nggak tahu. Kurang keras ngomongnya. Siapa tadi? Nah, eta. Enggak salah ulah komentar be orang mau ulah. Ulah menilai ulah, jangan menilai, jangan. Takut salah penilaian kita. Tapi kalau menyimpang dari agama jangan diikutin gitu aja kita mah. Cuman jangan ngejelekin, jangan komentar. Gitu. Kita mah aturannya wajib, sunnah, mubah, makruh, syariah namanya hukum syariah. Aturan agama, aturan Quran, hadis gitu. Kalau menyimpang secara lahiriah jangan diikuti, gitu aja. Kan wa syariati rasulih, ikut aturan syariat, aturan undang-undang, aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tumal ikhlas bilang, kemudian belajar ikhlas dalam setiap amal. Orang lihat tidak lihat nggak ada urusan. Orang menghargai menghina nggak ada urusan. Yang penting benar menurut Allah nggak beres. Ma tauhidil qalbi, disertai dengan hati bertauhid ke Allah. Udah la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wahdah fidzat bersifat bil apa, harus meresap. Harus ngaji makulat dulu, ngaji tijan dulu, ngomong tauhid langsung. Payamalu apa itu? Indah kamal iman, mentauhidkan Allah hati ketika sempurnanya iman. Masya Allah. Al-mu'min yabna. Nah, orang yang iman sempurna kayak gimana? Imannya sudah sempurna, udah sirna, udah kayak besan yang di Gandaria itu. Masya Allah, yang udah saya sering ceritakan. Udah nggak kelihatan dirinya. Jangankan dia merasa punya amal, merasa punya sholat, punya puasa, punya sedekah, punya amal, dirinya aja udah hilang. Tim pernah merasakan begitu. Pernah ngobrol sama saya di sini 2 jam ada ngobrol. Waktu habis nikahin berapa bulan gitu. Jarang cerita kecuali sama-sama murid gitu. Jadi beliau itu murid guru nomor 1 itu. Guru pernah bilang, saya ngajar di sini 2 tauhid di Gandaria. Punya murid cuma 2, cina orang Gandariana. Hiji Mengahyar, kedua Haji Harun, gitu. Mengahyar itu yang lalu takdirkan jadi besan. Wah, masya Allah, itu mah Mengahyar udah pernah tergila-gila ke Allah. Punya rumah satu-satunya dikasih. Boro-boro ngangkat tangan, boro-boro nggak doa, ngangkat tangan aja malu ke Allah. Itu 4 tahun nggak bisa tidur. Dan dikasih merasa kaya oleh Allah karena udah punya Allahnya. Dunia udah nggak, sama sekali nggak tertarik. Dihina kayak aduh senyum aja. Yapna, jadi dirinya udah hilang. Wa amalihi, amalnya udah hilang, udah nggak merasa beramal. Ya sholat disiplin, tukang adzan di masjid, ngurusan masjid, digajiin dan kita terserah. Dan waktu itu, masya Allah luar biasa, dikasih kejadian-kejadian yang dahsyat. Sampai jangankan alam, dirinya aja hilang. Ya, jadi dia merasakan la maujuda illa, enggak ada yang wujud selain Allah. Cuman enggak pernah bisa cerita kecuali sama orang yang seperguruan lah gitu. Dan yang waktu itu diajak sama guru jam 1, ya ikut. Teu nanya ndek ka mana? Manut we. Sampai menjelang subuh, wow, ke sawah, ke hutan, ke leuweung mana, apruk-apruk terus pulang lagi, ya nggak nanya. Tapi batinnya dikasih nyambung. Oh, ya pernah min wa amalihi wa angkuli masih wal haqi, udah nggak ingat selain Allah, udah. Fa ya'malul amala, dan dia selalu beramal. Wa huwa fi mazilin anha, tapi apa namanya? Udah merasa
udah nggak merasa punya amal, nggak, bahkan dirinya. Jadi ada apa itu, kun syahidan wala takun hamidan, udah nggak merasa punya amal. Jadilah kau orang yang menyaksikan Allah, bukan orang yang memuji Allah. Nih, kalau orang yang memuji Allah berarti kan merasa masih ada dirinya, lalu dia memuji Allah kan. Tapi kalau udah menyaksikan Allah, dirinya udah hilang, udah lewat lagi, udah lebih atas lagi. Suhud musyahadah ngadana, penyaksian Allah. Paham tuh ya? Kajian lah tuh, paham ya? Ya maaf, ngajelaskan ini dia Pak. Ini mah ngaji rasa kayak begini, mudah-mudahan aja dikasih oleh Allah gitu. Kun syahidan wala takun hamidan, udah ngerasa punya, nggak ngerasa punya amal. Mazala yujahidu nafsahu, tapi dia terus merangi hawa nafsunya. Masya Allah, nafsunya, sombongnya diperangi, cinta dunianya diperangi, iri dengki, musyrik, ria terus diperangi, bakhil diperangi terus, kikir diperangi, gibah pengen diperangi terus. Masya Allah, wal kholqo, makhluk terus memerangi nafsu, memerangi makhluk di hati itu. Makanya Gus Dur kan walaupun jadi presiden udah nggak ngerasa mulia dengan status presiden, dihina kayak gitu aja korek. Terus ditipu kayak kajin, guru kayak begitu. Wal kholqo, tuh yang nyantet guru nggak kelihatan makhluk. Ujian Allah gitu ya. Udah nggak makhluk, nggak ada makhluk. Pijam billahi azza wa hatta hadahu ila sabil, sehingga Allah bimbing khusus menuju jalan Allah, sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh ingin ridho Allah, ingin cinta Allah, maka Allah lebih sungguh-sungguh membuka jalan. Ya, kita sebagai orang biasa banyak lupa, banyak tergelincir, istighfar deui. Terus istighfar. Enak banget tuh banyakkan istighfar. Astagfirullah. Ketika pun salah ke orang, buru-buru minta maaf gitu. Proses. Tapi memang harus punya guru kayak begini. Ini mah ngaji ini mah kata guru mah orang niat jarang baik kan Tuhan Syekh Abdul Qadir gitu. Tapi Tahadus bin Iman nih setelah ngaji ginian nih ya, itu kalau dengar nama Tuhan saya aja suka ada sedikit rada sur-sur gitu di hati. Iya. Atau lebih bagus ngaji ilmu Tuhan saya daripada zikir hadir haul beri belanja baik. Ada orang zikir tapi pengen kaya, aneh. Ada orang ikut manakiban Tuhan saya tapi pengen kaya, aneh. Itu penyelewengan mahabbah ke Tuhan saya itu. Mualir daun Tuhan saya mual. Manakib Tuhan saya tapi ujungnya pengen kaya. Banyak yang kalau gini, banyak. Alhamdulillah. Makanya guru suka bilang ngaji heula, ngaji gampang zikir tarekat mah, ngaji ilmu nah heula. Sehingga Abuya bilang, terus Mbah Jazuli Kediri juga bilang, Abdul turuq ilallah tarekatut ta'lim wa ta'allum. Jalan paling istimewa menuju Allah adalah ngajar. Kalau bisa ngajar ngajar itu tanpa dikir terus ngaji terus. Bahkan kata Abuya di mati mah walaupun gempa 3 kali ngaji terus dah. Ngaji saja gempa 3 kali. Masya Allah, luar biasa karena cintanya ngaji. Abuya Muhtadi habis istighosah di Lampung di mana, pulang jam 1 malam ngaji jeung santri. Aduh, kita mah penting amat, ampun. Isuk gawe. Pari geus nempuan jam bae Pak Aris. Potongan jadi wali. Nempuan jam terus. Aduh, ampun dah. Yang gue jadi wali tapi ngaji nges gusar geser we, nges ngahunjar segala sukuna ge. Alhamdulillah. Keur diberedakna ge geus alhamdulillah. Ngerti tak? Ente. Dikasih ingin aja udah alhamdulillah, ngaji kayak begini berat. Tapi kita niat ziarah Tuhan saya, moga-moga kita dikasih percikan mahabbah Tuhan saya, kasih karomah, dikasih hidayah oleh Allah.
kunuz zahidina wallahu a'lam bishawab. Waduh, ini mah udah terlalu berat nih, nanti aja minggu depan. Moga-moga panjang umur, sehat walafiat, kasih hidayah taufik oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al-'azim bi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tas'u biha 'alaina al-rizq wa tahsinu biha min al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ighfir lana ya Ghafur, Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma ij'al baini wa baina man ta'lam wa lahu 'ilmun nafi'. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma amman 'alaina bi saba'il ma'rifah wa hab lana tasihhal mu'amalat bima bainana wa bainaka 'ala sunnah. وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا اليك مقرنا بعما في الدارين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا لطيف يا قدير نسالك اللطف فيما جرت به المقادير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.